بنا تو کسی نے امام کو سلام دیا، مولا میرا سلام، امام نے جواب دیا، عباس کو بولا آقا کس کو سلام دیا ہے؟ عباس سن نہ پاؤ گے کس کو سلام کیا ہے، مولا بتائیں تو صحیح کس کو سلام کیا ہے؟ امام نے انگلی اٹھائی، عباس دو انگلیوں کے بیچ میں دیکھو۔ اب جو عباس نے دو انگلیوں کے بیچ میں دیکھنا شروع کیا، عباس کچھ دکھا نہیں مولا، عباس غور سے دیکھو کچھ دکھا نہیں مولا، عباس ذرا اور غور سے دیکھو کچھ دکھا، اور مولا ایک قیدی ہے کارو پہ لے جایا جا رہا ہے، وہ بار بار کہہ رہا ہے حسین مت آنا، غریب مت آنا، مظلوم مت آنا، کوفے لایوبی کوفے والوں نے دھوکہ نہیں دیا ہے، مولا قیامت ہو گئی، مولا اس شخص کو دارالعمارہ پہ لے جایا گیا ہے، مولا سر کاٹ دیا گیا، امام نے فرمایا یہ کوئی اور نہیں، یہ ہمارا مسلم تھا، پاس طرف گئے کرنے کے بعد کہا مولا مجھے اجازت دیجیے، مولا میں کوفے پہنچ جاؤں۔ امام نے کہا عباس تم کوفے کے لیے نہیں مانگے گئے ہو، عباس تم کربلا کے لیے مانگے گئے ہو میرے شیر، عباس تم کربلا کے لیے مانگے گئے ہو میرے دلیر۔ اچھا کہا ادادارو مسلم کے پاؤں میں رسیاں ڈال کر کوفے کی گلیوں میں کھینچا جانے لگا، ادادارو پتا ہے دو مسلم بچے لائے تھے، ادادارو یہ بچے آ رہے ہیں تمہارے بیچ میں، ادادارو جانتے ہو کون سے بچے ہیں؟ جناب مسلم، جناب محمد ابن مسلم اور جناب عبداللہ ابن مسلم، ادادارو یہ دو بچوں کی میت آ رہی ہے، ادادارو بڑے آرام سے استقبال کرو، بڑے آرام سے چومو، یہ دو بچے تمہارے بیچ میں آ رہے ہیں، ادادارو آگے آگے علم ہے، پتا ہے کیوں علم ہے؟ کیونکہ آج بھی عباس اپنے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑا، بڑے آرام سے چومو، تمہارے بیچ میں یہ دو لاشیں آ گئی، استقبال کرو، اپنی جگہ سے آگے بڑھو، کیونکہ فاطمہ آگے آگے ماتم کر رہی ہے، بچوں سلامت کرو، کاش تم کربلا میں ہوتے، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے اپنے مظلوم کربلا کے۔ ادادارو لوگ پھر پیچھے تمہارے جناب جعفر ابن عقیل اور جناب عبد الرحمن ابن عقیل کا آ رہا ہے، ادادارو بڑے آرام سے چومو، پھر دو لاشیں تمہارے بیچ میں آ رہے ہیں، یہ دو میتیں تمہارے بیچ میں آ رہی ہیں، یہ دو تابوت تمہارے بیچ میں آ رہے ہیں، بڑے آرام سے چومو ادادارو، بڑے پیار سے چومو ادادارو، میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا، چوم لیا؟ اب آپ میری طرف دیکھو، نکل گئے تابوت، اب کلیجے پہ ہاتھ رکھو، کمزور دل والو، کمزور دل والو، میری مائیں بہنیں مجھے معاف کریں گی، دنیا کہتی ہے یہ بات شفرنی بڑا سخت مسائل پڑتا ہے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ جن کے گھروں سے ایک میت نکلتی ہو ان کے گھروں میں تہوار ہو، اور جن کے گھروں سے 18 جنازے نکلنے والے ہو وہ کیسے ماتم نہ کرے؟ ادادارو کلیجے کو پکڑو گے، بتائے تو تابوت ایک ساتھ آئے گا، پتا ہے کس کا تابوت؟ نام پڑھو، پڑھ دوں گا، کلیجہ پکڑ لو تاکہ میں نام پڑھوں، پتا ہے کون محمد کا تابوت آنے والا ہے، ادادارو کلیجے کو پکڑو، پتا ہے جب میں اشارہ کروں گا تب آئے گا تابوت، ابھی نہیں آئے گا، مجھے مسائل پڑھنے لے لینا، ادادارو کون محمد کا تابوت، مگر ایسے گریا کرو کہ پتا تو چلے کہ تمہارے بیچ سے جنازہ نکل رہا ہے، ادادارو پتا ہے کس کا تابوت آ رہا ہے؟ شب عاشور ہر مائیں اپنے اپنے بچوں کو سمجھا رہی تھی، ایک ماں اور محمد کو سمجھا رہی تھی میرے لال کہیں ایسا نہ ہو عباس مر جائیں تم زندہ رہو، علی اکبر مر جائیں تم زندہ رہو، بچوں نے کہا ماں صبح عاشور کو آنے دو، اماں ہم جعفر طیار کے گھرانے کے ہیں، اماں ہم عبداللہ کے بیٹے ہیں، اماں ہمارے گھرانے میں شجاعت کا خون دوڑ رہا ہے، اماں صبح تو ہونے دو، اماں صبح ہونے دو، میمن آجر میسرہ پہ نہ پلٹ گئی، ہمیں جعفر طیار کے گھرانے کا پوتا نہ کہنا، ادادارو صبح نمودار ہوئی، بچے جعفر طیار کی حویلی کے بچے ادادارو کربلا کے میدان میں آ گئے، ادادارو بچوں نے دریائے فرات پہ قبضہ کر لیا، پھر
کس کا تابوت آ رہا ہے؟ اگر تم نہ روگے تو کون روئے گا؟ اگر تم نہ ماتم کرو گے تو کون ماتم کرے گا؟ اگر تم نہ گرجا کرو گے تو کون گرجا کرے گا؟ ایک جملہ پڑھوں، پتا ہے اس کا تابوت آئے گا جس کا ماتم زینب نہ کر پائے گی۔ بڑی تمنا تھی زینب کو محمد پہ رونے کی، مگر اداکاروں کو تاریخ بتاتی ہے اداکاروں، جب یہ دو چھوٹے چھوٹے سرائے نا تو کسی بیوی نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ ارے زینب کھڑے ہو کے کہتی ایسا نہ کہو، ان بچوں کی ماں زندہ ہے۔ اداکاروں میں بتاؤ علی کی بیٹی نے ماتم تب کیا ہے، ابھی نہیں آئے گا تابوت، میں بتاؤں علی کی بیٹی نے ماتم تب کیا ہے۔ اداکاروں کربلا گزر گئی، علی کی بیٹی نے ماتم نہیں کیا، شام گزر گئی، علی کی بیٹی نہیں ہوئی، اداکاروں کوفہ گزر گیا، علی کی بیٹی نہیں ہوئی، زندان گزر گیا، علی کی بیٹی نہیں ہوئی، مگر بتاؤں روئی تو کب روئی ہے؟ اداکاروں گھر واپس آ گئی، آنے کے بعد گھر میں بیٹھ کے ماتم کر رہی ہے، واہ حسینہ، واہ قمرا، واہ مظلومہ۔ اداکاروں ماتم کر رہی ہے علی کی بیٹی۔ ایک مرتبہ سجاد پاس آئے، آنے کے بعد فرمایا سجاد آؤ میرے لاؤ، ہوگی اماں سجاد جا کے پھوپھی سے کہہ دو کہ اگر رو چکی ہو تو میرے گھر میں بھی آپ کے ڈال دیا۔ سجاد آپ کو پکڑے ہوئے پھوپھی کے پاس آئے، پھوپھی اماں ہاں میرے لاؤ، پھوپھی اماں پھوپا جان آئے تھے، کہہ کے گئے ہیں کہ اگر رو چکی ہو تو میرے گھر میں آ جاؤ۔ علی کی بیٹی نے برقع نکالا، عباس یاد آ گئے، عباس میری چادر، عباس عباس میری چادر، عباس میرا پردہ۔ اداکاروں علی کی بیٹی نے پہنا، کافر تیار بھی پتہ نہیں کس کا کلیجہ پتھر کا بنا ہے جو ماتم نہ کر پائے جملے پر۔ میں پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں علماء کے بیچ میں، جعفر تیار کی حویلی میں پہلی مرتبہ علی کی بیٹی نے بال کھولا، امیر کی بیٹی غریب بن کر تراب پہ بیٹھی، ماتم کرنا شروع کیا، واہ حسینہ، ابھی بھی اولو محمد کو ماتم نہیں کیا، جیسے ہی بتاؤں گا تب آئے گا جنازہ۔ اداکاروں ابھی بھی ماتم نہیں کیا، اداکاروں عبداللہ گھر میں نہیں تھے، جب عبداللہ آئے نا تو کیا دیکھا زینب ماتم کر رہی ہے، ایک مرتبہ فرمایا بیوی کو میرے گھر میں ایسے ہی رونے کے دن چل رہے ہیں، بیوی اپنے گھر میں جا کے ماتم کرو۔ اداکاروں جیسے ہی اتنا سنا علی کی بیٹی نے سفید بال اٹھائے، عبداللہ تم نے بھی نہ پہچانا، عبداللہ نہ زینب بنت علی، عبداللہ میں زینب ہوں۔ اداکاروں اتنا سننا تھا، عبداللہ آگے بڑھے، زینب کے بازو کو پکڑا، علی کی بیٹی نے جھٹکا دیا، عبداللہ خبردار بازو نہ پکڑنا۔ عبداللہ نے ہاتھ پکڑا، بیوی میں آپ کا شوہر ہوں، عبداللہ میں اس لیے بولا نہیں کرتی کہ تم شوہر نہیں، عبداللہ یہ لو رسیوں کے نشان، عبداللہ یہ دیکھو دروں کے نشان، عبداللہ یہ دیکھو توڑوں کے نشان۔ عبداللہ زینب نے شام پتہ کر لیا، عبداللہ زینب نے کوفہ پتہ کر لیا۔ بیوی یہ بتاؤ جب تم گئی تھی نا تو میں نے اپنی دو امانتیں دی تھی، ایک کا نام تھا اون، ایک کا نام تھا محمد۔ بتاؤ میرے اہل محمد نے کیا کیا؟ عبداللہ مبارک ہو، جعفر تیار کی حویلی کا نام روشن کر دیا ہمارے بچوں نے۔ عبداللہ ہمارے بچے ایسے لڑے کہ حسین کہہ رہے تھے مرحبا مرحبا، عباس داد دے رہے تھے، علی اکبر داد دے رہے تھے، حسین داد دے رہے تھے، خیمے سے میں نے حسین کی آواز سنی، جیتے رہو اولو محمد، جیتے رہو اولو محمد۔ ہمارے بچوں نے فرات میں قبضہ کر لیا۔ عبداللہ نے کہا سبحان اللہ، مگر کمرے بنی ہاشم کا چاند تھا، چاروں طرف سے گھیر کے حملہ ہوا، بادل میں چھپا میرا چاند، اداکاروں زمین پہ گرا، میں نے دیکھا اولو محمد زمین پہ گرے۔ عبداللہ نے سجدہ شکر ادا کیا، عبداللہ مگر میں نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا، عبداللہ میں نے اون کا ماتم نہیں کیا، عبداللہ میں نے محمد کا ماتم نہیں کیا۔ اداکاروں علی کی بیٹی آگے بڑھی، کیا دیکھا گیا تابوت، تو چھوٹے چھوٹے مسلے زینب نے گرا دیا۔ بچوں مجھے معاف کرنا، زینب تمہیں رو نہ پائی۔
पता नहीं किसका कलेजा पत्थर का बना है जो मातम न करता है। अगर आप बताओ एक जुमला पढ़ो, रोते रोते घर जाओगे इंशाअल्लाह। पता किसका आएगा? 4 जनाजे एक साथ आएंगे, मगर जो एक जनाजा बीच में होगा ना, वो एक शब के दुल्हा फांसी में नाशाद होगा। चिश्तियों में मातम नहीं, इश्कियों में मातम करो। जवानों खड़े होकर इस्तेमाल करना, आपका जनाजा आए तो, क्योंकि ज़ैनब मातम कर रही होगी, ऐसे नहीं करे बल्कि आगे लपट जाना जनाजे से। पता नहीं किसी क्या मजबूरी है, मगर तुम लिपट के चूमना जरूर। पता नहीं कौन अगले साल जिंदा रहा, कौन अगले साल गया। जुमला 4 ताबूत आएंगे, एक ताबूत एक शब के दुल्हा का आएगा। पता है आसिम की करबला में सबसे ज्यादा मजबूरी क्या थी? पता है बताऊं? कमजोर दिल वालों से क्या, मुझे माफ करना, कमजोर दिल के लोग बैठे हो। पता है करबला में आसिम की मजबूरी क्या थी? पता है माँ के पास जाते थे तो माँ कहती थी अभी तक जिंदा है। समझ गए? तो मातम करना। माँ के पास जाते थे तो माँ कहती थी अभी तक जिंदा है। और चचा के पास जाते थे तो कहते थे तेरी माँ के लिए तेरे बाप का गम काफी है। कासिम की सबसे बड़ी मजबूरी माँ मरना देखना चाहती थी, चचा जिंदा रहना देखना चाहता। माँ के पास आके खड़े हो गए, यतीम था ना, पता नहीं कितने यतीम खड़े हो। तुम समझ सकते हो जिनका बाप इस दुनिया में नहीं है, कासिम जाने को झुकाए हुए माँ के पास। अम्मा अम्मा नाराज ना हो अम्मा, मैं जाने को तैयार हूँ अम्मा, मगर चचा मरने की इजाजत नहीं देते, कहते तेरी माँ के लिए तेरे बाप का गम काफी है। कासिम दुनिया ऐसे ही ताने देती है कि तेरे बाप को जंग करने नहीं आती थी, इसलिए हसन ने सुलह किया था, मेरे लाल दुनिया को दिखा के तेरे बदन में खून गिराया। अम्मा इजाजत दिला दो अम्मा, अम्मा मैं दुनिया को बताऊंगा मैं किसका बेटा हूँ। मैं नहीं जानता कैसे मिली, मगर मैं इतना जानता हूँ कि हसन ने हसन की एक ताबीज ला के दिया। अदाकारों ने ऐसे ही ताबीज देखा ना तो हुसैन फरमाते हैं कासिम ये ताबीज नहीं है, ये तू मौत की इजाजत देकर आया है। मैंने कहा अदाकारों कासिम की ताबीज को लिया, आंखों से लगाया, लबों पे बोला दिया, उस पे लिखा था हुसैन गरीब का सलाम। मैं नहीं जानता कैसे मिली, मगर मैं इतना जानता हूँ कासिम को इजाजत दिया, घोड़े पे बैठाया, हुसैन ने उतारने के बाद सीने से लगाया, इधर देखो शायद रोते रोते थक जाओगे। कासिम को उतारा, सीने से लगाया, 13 साल का कासिम कितना बड़ा होता है। अदाकारों हुसैन घुटनों के बल बैठे कासिम के बराबर आए, गालिबान को भागना शुरू किया। पता है क्यों भागा जाता है अरब के जमाने में गालिबान? इसलिए कि जिससे गालिबान फटे हुए मैदान में जाते हैं ना, ताकि दुनिया समझ जाए कि यतीम जा रहा है, दुनिया समझ जाए कि इसका बाप नहीं है। हुसैन ने यासीन उमर किया, गालिबान को भागा ताकि दुनिया यतीम समझ के कम जुल्म करेगी। मगर जैसे ही करबला में हसन का सूरज पहुंचा, अज़ादारों बादलों में घिरा, अज़ादारों चारों तरफ के घेर के हमला किया गया। जब तक कासिम जीन पे था कासिम था, जैसे ही जमीन पे आया टुकड़ों में बदल गया। आवाज दिया सलाम अलैकुम या अल्लाह,
निकल गई 4 जनाजे, बड़े आराम से निकल गए। अदादारों ऐसे रो के पता तो चले कि फातिमा रूमाल में अश्क लेके जा रही है। अदादारों करबला के जंगल में तो पत्थरों ने मातम किया है। अदादारों करबला के जंगल में हुसैन पे पत्थरों ने मातम किया है। अदादारों खून की बारिश हुई है। इमाम ने आपको बुलाया, इमाम ने अपने शियों को याद किया था। अदादारों हर जगह पे 4 ताबूत तुम्हारे बीच में फिर आने वाले हैं। अब्दुल्ला इब्ने अली का जनाजा, उस्मान इब्ने अली का जनाजा, जाफर इब्ने अली का जनाजा, अबू बकर इब्ने अली का जनाजा, ये ताबूत तुम्हारे बीच से गुजारे जा रहे हैं। मैं मसायब पढ़ रहा हूँ। अदादारों ये फिर 4 ताबूत आपके बीच में आ रहे हैं, इनका इस्तेमाल करो। अब्दुल्ला इब्ने अली का जनाजा, उस्मान इब्ने अली का जनाजा, जाफर इब्ने अली का जनाजा, अबू बकर इब्ने अली का जनाजा। अदादारों ये अली के खून के आ रहे हैं। अदादारों बड़े आराम से पुरसा दो, ये करबला के शहीद है, ये करबला के 18 बनी आशिरों में है। अदादारों ये वो फूल है जिनसे करबला आप भी महक रही है। ए शहीदों हमारा सलाम, ए मजलूमों हमारा सलाम, ए गरीबों हमारा सलाम, ए हुसैन के जाने सारों हम गरीबों का सलाम लो। अगर हम भी करबला में होते तो तुम्हारी अपनी जान को कुर्बान करते। ए मौला हुसैन पे अपनी जान कुर्बान करने वालों, तुम पे मेरा सलाम हो। हमारे अजीजों का सलाम, हमारे अकरबा का सलाम, हमसे मुर्सलो। अदादारों अगर आप न रोगे तो कौन रोएगा? अगर आप न मातम करोगे तो कौन मातम करेगा? अगर आप न गिरिया करोगे तो कौन गिरिया करेगा? क्योंकि हर जगह पे हुसैन ने अपने शियों को याद किया था। इमाम ने 3 जगह पे याद किया। पहली मरतबा फरमाया सज्जाद जब मदीने वापस जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कहना, और कहना शियों जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना। अदादारों फिर फरमाया शियों काश तुम करबला में होते तो देखते मैं अपने असगर के लिए पानी कैसे मांग रहा था। तीसरा जुमला पढ़ूं, मातम कर सकते हो तो मातम कर लेना। तीसरी मरतबा फरमाया आईना आईना शियती अना खतीलुल अबरार। ए शियो कहाँ हो, मुझे रुला रुला के मार दिया गया। शियो मुझे तड़पा तड़पा के मार दिया गया। अदादारों 14 जनाजे तुम्हारे बीच से निकल गए। ए अदादारों पता अब किसका ताबूत आएगा? संभालोगे अपने आप को? मौला मेरे कलेजे में ताकत दो ताकि मैं उसका नाम ले सकूं। बताओ किसका ताबूत? जिसके भरोसे पे ज़ैनब करबला समझ गए? बहुत मातम करोगे, अब भी नहीं समझे? पता है जिसके लिए ज़ैनब ने कहा था बाबा जिसका अब्बास जैसा भाई हो, क्या उसके हाथों में रतन बन जाती? अली ज़ैनब को गोद में लेकर कूफे में आए। बेटी ये दारुल अम्मारा है, बेटी यहाँ शराबी बैठते, बेटी ये कोर्ट है, बेटी ये कचहरी है। ज़ैनब हाथ तोड़ के कहती है बाबा कोर्ट और कचहरी तो घर के बेटों को दिखाया जाता है, बेटियों को नहीं दिखाया जाता। फरमाया ज़ैनब एक वक्त आएगा जब तू यहाँ से पर्दा उड़ेगी। ज़ैनब कहती है बाबा जिसका पास जैसा भैया हो उसके भी हाथों में रस्म बनेगी। अदादारा ने हाँ जब अब्बास ज़ैनब से इजाजत लेने आए ना तो अली की बेटी ने बीवियों को बुलाना शुरू किया। रबाब
मेरे करीब आओ, लैला मेरे करीब आओ, लुबाबा मेरे करीब आओ, फरवा मेरे करीब आओ, कुबरा मेरे करीब आओ। सारी बीवियों को हल्के में बनाया। बनाने के बाद का जो ज़ैनब एक वादा लेके चली थी ना तुम्हारे पर्दे की हिफाजत, आज ज़ैनब वापस ले रही है, क्योंकि जिसके भरोसे पे ज़ैनब आई थी वो अब्बास जा रहा है। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय हमें मजदूर में करबला के। अल्लाह उलमा की मौजूदगी में पढ़ रहा हूँ। मैंने मक्तल में पढ़ा कि करबला के जंगल में 110 खैमे थे। हर खैमे में सकीना 3 बार गई है। अब्बास के खैमे में सकीना 30 बार आई है। अदादारो जब भी आती है ना तो अब्बास को नहीं पाती, बल्कि लुबाबा को देखती है। लुबाबा से कहती है चाची चाचा से कहो ना पानी ला दे, चाची चाचा से कहो ना पानी ला दे। एक जुमला कहो, कल 15 अगस्त है, दुनिया आजादी मनाएगी। अरे आजादी मनाने वालों उस बच्ची से पूछो जो आजादी की तमन्ना भी मर गई। समझ गए तो बहुत मालूम करोगे। उस बच्ची से कोई आजादी पूछे तो कहती थी तुम्हें अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने फरमाती थी अपने अपने घरों जा रहे हैं, तो बीबी फरमाती थी तुम्हें अम्मा हम कब जाएंगे। जज़ाकुमुल्लाह, उस बच्ची से आजादी पूछो कि आजादी किसे कहते हैं। समझ गए तो बहुत मातम करोगे। अल्लाह सकीना आई। अल्लाह जब 31वीं मरतबा आई है ना तो लुबाबा एक मरतबा खैमे से बाहर निकली, फजल को बुलाया। फजल अम्मा जरा बाबा को बुलाना। अब्बास पास आए। क्या हुआ? अब लुबाबा गठरी बनाई हुई सीने से लगाई हुई आसमान की तरफ देख के कुछ कह रही थी। अब्बास ने कहा क्या हुआ? कहा गाजी तलवार निकाल मुझे मदीना पहुंचा दे। कहा क्या हुआ? क्या तू ज़ैनब से ज्यादा थक गई? क्या तू कुलसूम से ज्यादा थक गई? कहा गाजी मेरे कहने का मतलब ये नहीं है गाजी, जो आज मजबूरी मुझ पर है ना वो किसी पे नहीं है। क्या कैसी मजबूरी? बार बार सकीना पानी लेने के लिए आती है और बार बार कहती है सची चाचा से कहो ना पानी ला दे, सची चाचा से कहो ना पानी ला दे। जब अब सकीना मेरे पास आई ना तो मेरे पास जवाब देने को कुछ नहीं था। मैं मुसल्ले पे बैठ गई, मैं नमाज पढ़ती रही, सकीना खड़ी रही, मैं तस्बीह पढ़ती रही, सकीना खड़ी रही, मैं काफी बात पढ़ती रही, सकीना खड़ी रही। अब जब सकीना समझ गई ना तो एक मरतबा दामन को उठा के कहती है बारे लहा जबर है ना, करबला के जंगल में अमीर की बेटी गरीब हो गई। अभी बात कर ही रही थी ना कि क्या देखा कि सकीना फिर आ रही है। जैसे ही गाजी ने सकीना को आके देखा ना कदमों पे हाथ रख के कहता है बेटी क्यों चचा को मरने से पहले मारना चाहती है? मेरे लाल क्यों मारना चाहती है? चचा पानी ना दो ना, चचा पानी ना दो ना, चचा पानी ना दो ना। चचा मैं अपने लिए नहीं कहती, चचा मेरा भैया प्यासा है, चचा उसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, चचा मेरा भैया मर जाएगा। अब्बास ने हाथ जोड़ के कहा मैं तेरे बाप का गुलाम हूँ, हुसैन से इजाजत दिला दे। अब्बास ने की रूह उठा सकेगा। आगे आगे सकीना पीछे पीछे अब्बास चले। जैसे ही सकीना को लाके देखा ना अब्बास को लेके आ रही है, हुसैन ने कमर पे हाथ रखा, नजर का रुक किया। बाबा ज़ैनब के पर्दे की खैर, बाबा ज़ैनब के पर्दे की खैर, अब्बास आ रहा है। सकीना बाबा हमें इलाज, बाबा जिसके घर में मौत हो जाए उसकी बात मानी जाती है ना। हमें इलाज बाबा जिसके जो घर में सबसे छोटा हो उसकी बात मानी जाती है ना। हमें इलाज बाबा बाबा चचा को पानी लाने की इजाजत दे दो ना। अदादारो जुमला सुन लो, मजलिस तमाम हो गई, तकरीर तमाम हो गई, लाने की इजाजत दे दो ना। पता नहीं क्यों मैं अपने लिए नहीं कहती, मेरा भैया प्यासा है। अदादारो इतना सुनना था। हुसैन ने 4 साल की बुतूल को सीने से लगा के कीना बता तेरा भैया कितने साल का है? का साल का नहीं 6 महीने का है। इमाम ने अब्बास को पकड़ा, सकीना बता मेरा भैया कितने साल का है? 30 साल का। सकीना नाच तेरा भैया बचेगा, सकीना नाच मेरा भैया बचेगा, सकीना सब मार दिए जाएंगे। सकीना तू कहती है चलो मैं
इजाजत देता हूँ। अदाकारों अब्बास को पानी लाने की इजाजत मिली, अब्बास ने अलम लिया, अब्बास इमाम ने फरमाया अब्बास का अलम छुटा, अदाकारों अलम छुटा, उसने लिखा था नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। इमाम ने मिटाना शुरू किया, इमाम ने लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्बास जाओ सकीना से मशक बनवा लो। अदाकारों अब्बास अलम को लेके चले, मैंने किताबों में पढ़ा है गाजी जितना छूट सकता था छूटा, सकीना जितना पंजों के बल खड़ी हो सकती थी हुई। अदाकारों मशक सकीना बंधी, अदाकारों अब्बास को लेके चले, अदाकारों गाजी का हाथ पकड़ा, सकीना के लिए अलम छुटाया है। गाजी तू करबला में अमीर का बेटा है, मैं गरीब की बेटी हूँ, तू अली का बेटा है, मैं हुसैन की बेटी हूँ, मैं कोई ऐसी वैसी बेटी नहीं, मेरा 5 इमामों से रिश्ता है, मैं 5 इमामों की रिश्तेदार हूँ, तुझे दुआ देती हूँ, पहले इमाम की पोती हूँ, दूसरे इमाम की भतीजी हूँ, तीसरे इमाम की बेटी हूँ, चौथे इमाम की बहन हूँ, 5वें इमाम की फूफी हूँ, मेरा 5 इमामों से रिश्ता है। गाजी तूने मेरे लिए अलम छुटाया, आ गया ताबूत, मेरे अदाकार हमेशा तेरा अलम उठाएंगे। ए सकीना अगर देखो मेरे अदाकार से ताबूत जमा करो। देकर सदा विराज धरी गर्म खाक करो, पहुँचे कमर को थाक तब शाह बहरों पर, सरवर ने अपने जालों को सब सुखमत लिया, भाई का दम निकल गया भाई की गोद में, एक आँख में जड़ी पे फकीरे सितम देखा के एक आँख में था वो भरा हुआ, निकाला तीर लहू साफ कर दिया, बोले हुसैन एक तमन्ना है मेरी भी, तुम एक बार भाई पुकारो मुझे अभी, जैसे भी भाई शाह को गाजी ने कह दिया, भाई कदम निकल गया। अदादारों की क्या करो, अदादारों में बहुत आराम से मसाया पढ़ लो। आ गया ताबूत, कर लिया मातम, हो गया मातम, बड़े आराम से गुजर गए मौला अब्बास का जनाजा। खड़े रहने वालों इस्तकबाल तो करो, पता है क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो आप खड़े रह जाओ, आगे ना बढ़ो, कहीं है क्योंकि आगे आगे एक माँ भी तो मातम कर रही होगी ना, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे बीच से नाराज होके चले जाए कि ये कैसे अदादार से ताबूत निकलता रहा, खड़े रहे, आगे बढ़ के कम से कम फुर्सत दो, आगे बढ़ के चूमो, करबला में होते तो जान निसार करते ना, आगे बढ़ो खुदा के लिए। मुझे पता है अब किसका ताबूत आएगा, पता है किसका ताबूत, मैं कैसे पढ़ूं, मैं कैसे पढ़ूं, मैं कैसे पढ़ूं, पता है क्यों? क्योंकि जवान का मजमा है, पढ़ने वाला भी जवान है, ताबूत लाने वाला भी तो जवान है, मातम करने वाला भी जवान है, नौहा पढ़ने वाला भी नौजवान है। पढ़ो, पता है किसका ताबूत आएगा? पूरी जिंदगी करीम का बेटा हुसैन ये सोचता रहा कि पता है पूरी जिंदगी हुसैन सोचते रहे कि अकबर मुझसे कुछ मांगे और मैं अकबर को दूं। जब भी अकबर पास आते थे ना तो हुसैन फरमाते थे अकबर कुछ चाहिए नहीं बाबा, बाबा अकबर के लिए काफी है कि करीम का बेटा मेरा बाप है, अली का बेटा मेरा बाप है, हुसैन मेरा बाबा। मगर ये जुमला कहूं तुम्हारी हिस्ट्री बताएगी कि कैसे मातम करोगे। पूरी जिंदगी कला हुसैन सोचते रहे कि मेरा अकबर मुझसे कुछ मांगे, मगर पता बेटे ने मांगा भी तो क्या मांगा,
اور بیٹا مانگا بھی تو باپ نہ دے پایا. بتائے کریم کا بیٹا تھا نا, پوری زندگی سوچتا رہا اکبر مجھ سے کچھ مانگے, مگر بتاؤں کیا مانگا, ماتم کرو گے. اکبر نے کہا بابا اگر 2 گھونٹ پانی مل جاتا. اللہ تمہاری جوابی کلامت رکھے, یہی حق ہے ماتم کرنے کا, یہی حق ہے یہ کرنے کا, کیونکہ پڑوسی بن کر تو نہیں آئے ہو نا, گھر کے ہو نا, ماتم کرنے آئے ہو نا. اللہ تمہاری جوانی سلامت رکھے. یہ کر کے دستے میں بیٹے نے مانگا بھی تو پانی مانگا. بابا اگر 2 قطرہ پانی مل جاتا نا تو میں بتا دیتا میں کس کا بیٹا ہوں. اداکاروں مانگا بھی تو پانی مانگا. حسین جیسا باپ اکبر کو پانی نہ دے پایا. خدا کو اللہ, خدا کو اللہ, خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں مظلوم کربلا کے. اداکاروں ایک شخص مولا حسین کے پاس آیا. آج کہنے کا مولا میں نے سنا ہے کہ آسمان کے گھر میں چاند نکلا ہے. کہاں کا سنا ہے کہ دوبارہ رسول کی شبیہ زمین پر آئے. کہاں آپ کریم ہے نا مولا. مولا آپ دعا کر دیں میرے گھر میں بھی ایک چاند سا بیٹا ہو جائے. میری ماں یہ سمجھ سکتی ہے یہ جملہ, ماتم کر لینا. مولا نے کہا اچھا میں دعا کر دوں اور تیرے گھر میں ایک چاند کا بیٹا آ بھی جائے. تو یہ بتا کہ اگر تجھے پتا چلے کہ اس بیٹے کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھنے والا ہو تو کیا کرے گا. وہ کہتا ہے کہ میں دعا کروں گا اللہ کرے وہ کانٹا میری آنکھوں میں چبھ جائے. مولا حسین فرماتے ہیں اگر وہ کانٹا اس کی آنکھوں میں چبھ گیا تو فرمایا پھر میں دعا کروں گا اللہ ایسی اولاد مجھے نہ دے کیونکہ میں برداشت نہیں کروں گا. صاحب اولاد کا مجمع ہے نا, ایسی میں اولاد برداشت نہیں کر پاؤں گا. امام نے فرمایا آ جانا, سن 61 ہجری کا میدان ہوگا. ایک باپ اپنے بیٹے کو رخصت کرتا ہوا ہوگا. علی اکبر حسین کے پاس آئے. آنے کے بعد فرمایا بابا مجھے مرنے کی اجازت دو. اکبر کو اجازت ملی. حسین اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے. میں جملہ پڑھوں گا بتاؤ, میں علی اکبر کے مصائب جلدی نہیں پڑھتا مگر آج پڑھنا چاہتا ہوں. دعا کرو کہ اللہ مجھے موت دے دے یہ مصائب پڑھنے سے پہلے. اداکاروں اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے. اداکاروں حسین خیمے سے باہر آ گئے. اداکاروں اکبر کا گھوڑا چلا, حسین چلے. اکبر کا گھوڑا اور تیز چلا, حسین اور تیز چلے. اکبر کا گھوڑا دوڑا, ادھر فاطمہ کا بیٹا دوڑا. اداکاروں ادھر اکبر کا گھوڑا تیز دوڑا, ادھر فاطمہ کا بیٹا تیز دوڑا. اداکاروں مگر حسین کے اتنی تیز دوڑ کے 57 سال کا نہیں نا کربلا کی زمین پہ گرا. ایسے ہی گرا ایک ماں اکبر کے سامنے آ گئی. میرا لال زمین کربلا پہ گر گیا. اکبر واپس آئے, اٹھایا بابا مجھے رخصت کر چکے تھے نا, پھر کیوں آ رہے ہو. اکبر بیٹا ہو تو تیرے جیسا, باپ ہو تو میرے جیسا. اکبر خدا حافظ اب نہیں آؤں گا. اکبر کاش تو صاحب اولاد ہوتا تو تجھے پتا چلتا کہ باپ کے دل میں بیٹے کی کیا محبت ہوتی ہے. اکبر خدا حافظ. اکبر مگر جاتے جاتے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. اداکاروں شبیہ پیغمبر میدان کربلا میں پہنچا. مسلمانوں نے محمد سمجھ کے بھالا مارا. اداکاروں شبیہ پیغمبر دین سے زمین پہ آیا. آواز دی بابا میری مدد کو آؤ. آواز سنی حسین نے. اداکاروں چلاتے جاتے تھے. میرا نیز کہتے ہیں چلاتے تھے کہ باپ کے پیارے کدھر گئے, اے میری زندگی کے سہارے کدھر گئے, پہنچا کے ہم کو گوڑ کنارے کدھر گئے. اندھیرا ہے جہاں پہ نہ تمہیں پائے گا حسین, آواز دو کہ تم کو چلا آئے گا حسین. اداکاروں علی اکبر نے آواز دی. حسین کے سامنے پہنچے. کیا دیکھا ایریا ایریا نظر رہا ہے بیٹا. امام سامنے پہنچے. اکبر نے ایک ہاتھ سے زخم چھپایا, ایک ہاتھ سے سلام کیا. امام نے فرمایا اکبر جب بھی تیرا باپ تیرے سامنے آتا تھا تو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا تھا. اداکاروں جب تابوت آئے گا نا تو آگے بڑھ کے استقبال کرنا, کیونکہ آگے آگے حسین ماتم کر رہے ہوں گے. اپنی جگہ کھڑے نہ رہنا. اداکاروں جانتے ہو امام سامنے پہنچے. ٹھہرو مجھے پڑھنے دے دو میرے بھائی. اداکاروں امام سامنے پہنچے. اکبر جب بھی تیرا باپ آتا تھا تو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا تھا. بابا بابا اکبر ہمیں لائے. اکبر اکبر بابا نہ سنو بابا میری مجبوری ہے. میں ایک ہاتھ سے سلام کیا. اکبر تہذیب حسین کے گھر سے چلی ہے. جب بھی تیرا باپ آتا تھا تو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا تھا. ہاں بابا. اکبر کیا بات ہے. بابا حسین ابن نمیر نے کلیجے میں پرچی ماری ہے اور بابا ماری نہیں ہے, بابا توڑ کے چلا گیا ہے اور کہہ کے گیا ہے کہ حسین بڑا صابر ہے. میں حسین کا امتحان دیکھنا چاہتا ہوں. جوانوں ماتم کرنا, للہ اپنی جگہ سے پڑھ کے استقبال کرنا, ایسے جیسے جوان کی میت آ رہی ہو.
और उधर देखो पहली मरतबा अबू तुराब का बेटा करबला की जमीन पे बैठा, अकबर के सीने में हाथ डाला, जैसे ही हाथ डाला ना अली अकबर हिलने लगे। इमाम ने हाथ हटाया, फिर अली अकबर के सीने में हाथ रखा, फिर अली अकबर हिलने लगा, तीसरी मरतबा फिर हाथ रखा, अली अकबर हिलने लगे। जैसे ही इमाम ने हाथ हटाना चाहा अली अकबर ने हाथ पकड़ लिया। बाबा तेरे सर की कसम खा रहा हूँ बाबा, मैं नहीं हिल रहा हूँ, करबला की जमीन हिल रही है। बाबा तू अर्शी निकाल। हुसैन ने आसमान की तरफ देखा, सारे नबी हुसैन की तरफ देख रहे थे। हुसैन ने फरमाया पारे रहा, ये नबी मेरे रिश्ते में खुश नहीं लगते, सिवाय मोहम्मद मुस्तफा के। इन नबियों से कह कि मेरे अकबर के सीने से बर्छी निकाले। आदम ने मुंह फेर लिया, नूह ने मुंह फेर लिया, आ गया ताबूत। इब्राहिम ने मुंह फेरा, इस्माइल ने मुंह फेरा, आगे सामने बच गया। सारे नबी वापस चले गए, एक माँ सामने आ गई। अकबर हुसैन बर्छी निकाल, मैं करबला में नादे अली पढ़ती हूँ, तारा ने नादे अली पढ़ा, हुसैन ने या अली कह के बर्छी निकाली। अली अकबर का कलेजा जवानों आगे बढ़ो। शबीर बहुत रोए थे। अब तो लाशे अली अकबर है, खुदा खैर करे। मौला जरा संभाल के पर्ची निकालना, मुश्किल है एक वक्त में तो दिल निकालना। अल्लाह निकल गया ताबूत, पता है अब ताबूत नहीं आएगा, अब झूला आएगा। समझ गए? तो बहुत मातम करोगे। जवानों लिल्लाह हाथ जोड़ के कह रहा हूँ इस्तकबाल करना। पता नहीं कौन अगले साल जिंदा रहा, कौन अगले साल मर गया। हाँ मगर जुमला सुनो, पता है कहवारा आएगा, झूला आएगा। पता है किसका झूला? हुसैन ने करबला में जिसका सबसे ज्यादा भारी लाशा उठाया है। पता है अब्बास के बाजू उतने भारी नहीं थे जितना असगर का जनाजा भारी था। ये दुर्रे नजफ है अभी याकूत बनेगा, ये दुर्रे नजफ है अभी याकूत बनेगा, जिस झूले में खेला है वो ताबूत बनेगा। ए अरबाबे अज़ा, यही हक है मातम करने का। मुझे दिल खोल के पढ़ने देना, तुम दिल खोल के मातम करना। जो थक गए हो वो अपनी जगह से बैठ जाओ, मगर दो जुमला सुन लो जब इस्तकबाल करना। पता है क्यों? क्योंकि ये वाही जनाजा है जिसे हुसैन लेके चले हैं और कहते हुए चले, अमाल करते होगे ना 10 मुहर्रम को, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तस्लीमन लिअम्रे। खुदा तुम्हें सलामत रखे। यही हक है मातम करने का, यही हक है गिरिया करने का। मैं जो मसाइल पढ़ूंगा ना, मैं शियों की किताबों से नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि जिसका ताबूत आ रहा है ना, जिनकी गोद में बच्चे हैं ना, मेरी माओ तुम समझ सकती हो, तुम्हारे गोद के बच्चे सलामत रहे मगर उजड़ गया हुसैन का असगर,
شہید ہو گیا کربلا میں حسین کا اصغر۔ عزادارو، اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین علامہ فرنگی محلی اپنی کتاب قیامت صغریٰ میں تحریر کرتے ہیں، علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، مولا سلامت رکھے۔ علامہ فرنگی محلی اپنی کتاب قیامت صغریٰ میں کہتے ہیں کہ جانتے ہو سب سے بڑا کربلا میں حسین کا امتحان کیا تھا؟ شاگردوں نے پوچھا استاد بتائیے کربلا میں امتحان کیا تھا؟ فرمایا اکبر کے سینے سے برچھی نکالنا حسین کا بڑا امتحان نہ تھا، عباس کے بازو لانا یہ حسین کا بڑا امتحان نہ تھا، قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو اٹھانا یہ حسین کا بڑا امتحان نہ تھا، حل بن ناصر کی آواز بلند کرنا یہ حسین کا امتحان بڑا نہ تھا، اصغر کا جھولے سے گرانا یہ حسین کا بڑا امتحان نہ تھا، اصغر کو ہاتھوں پہ لانا یہ حسین کا بڑا امتحان نہ تھا، گلے پہ تیر لگنا یہ حسین کا بڑا امتحان نہ تھا۔ شاگردوں نے کہا استاد پھر حسین کا امتحان کب شروع ہوا؟ کہا حسین کا امتحان اس وقت شروع ہوا کہ حسین نے 6 مہینے کے بچے کو جلتی ہوئی ریت پہ لٹایا، کمر سے ذوالفقار نکالی، قبر علی اصغر بنانا شروع کیا۔ پتہ نہیں کس کا کلیجہ پتھر کا بنا ہے جو ماتم نہ کر پائے۔ کیا آپ اس حصیوں میں ماتم کرو گے؟ حصیوں میں ماتم نہیں کرو گے۔ عزادارو، اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں حسین کا امتحان اس وقت شروع ہوا جب حسین نے کمر سے ذوالفقار نکالی، نکالنے کے بعد قبر علی اصغر بنانا شروع کیا۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی حسین کا بڑا امتحان نہ تھا، حسین نے قبر علی اصغر بنانا شروع کیا، اس کے بعد ہاتھ سے قبر اصغر میں ہاتھ رکھا، رکھنے کے بعد حسین نے ہر کنکر اور پتھر کو صاف کیا، کہیں ایسا نہ ہو کوئی پتھر میرے پھول کو چبھ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی کنکر میرے پھول کو چبھ جائے۔ علامہ کہتے ہیں یہ بھی حسین کا امتحان نہ تھا، حسین نے اصغر کو اٹھایا، ارے چھوٹی سی ایک قبر دیکھی، حسین نے اصغر کو لٹانا چاہا مگر قبر دب رہی تھی، امام نے اصغر کو دیکھا، اصغر معاف کرنا باپ کو، بیٹا تو کربلا کا واحد شہید ہے جسے قبر دنیا کا کوئی مرتا ہے نا تو اسے قبر ٹھنڈی دی جاتی ہے، مگر میرے لال کربلا کی زمین دب رہی ہے اصغر۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ ہنستے روتے روتے اب تو زینب کے رونے کا آغاز ہونے والا ہے، اب تو کلثوم کے رونے کا آغاز ہونے والا ہے۔ اصغر مجھے معاف کرنا میرے لال، اصغر جب کوئی مرتا ہے نا تو اسے قبر ٹھنڈی دی جاتی ہے، اصغر تیرا باپ بڑا قریب ہے، اصغر میں تجھے قبر گرم دے رہا ہوں۔ عزادارو، حسین نے کلیجہ پکڑا، ننھے سے بچے کو جلتی ہوئی ریت پہ رکھا، نہیں سمجھے ماتم نہیں کر سکتے، عزادارو جلتی ہوئی ریت پہ رکھا۔ استاد کہتے ہیں یہ بھی حسین کا امتحان نہ تھا، حسین کا امتحان اس وقت شروع ہوا جب حسین نے جلتی ہوئی ریت اٹھائی، ریت جل رہی تھی، حسین نے پہلے ننھے سے پاؤں پہ رکھا، اس کے بعد حسین نے کمر پہ ڈالا، پھر اصغر کے سینے پہ ریت ڈالی، آخر میں بچ گیا اصغر کا چہرہ آ گیا، استقبال کرو، آخر میں بچ گیا اصغر کا چہرہ، ارے اصغر کے چہرے پہ گرم گرم ریت ڈالنا شروع کیا، اصغر مجھے معاف کرنا میرے لال، باپ کی مجبوری ہے اصغر۔
जाती है। अब ये तेरा बाप बड़ा गरीब है। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। अब तक किसको पुरसा दे रहे थे? हुसैन को ना। अब किसको पुरसा दोगे? पता है, अब गरीब का ताबूत आ रहा है, मजलूम का ताबूत आ रहा है ना? मौला हुसैन का ताबूत इस्तकबाल करना, वैसे इस्तकबाल करना कि अगर तुम करबला में होते तो हुसैन पे चांद कुर्बान कर देते। अज़ादारों, जब खैमे में कोई न रहा, हुसैन खैमे में आए, आवाज दी ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुक़ैया, अलैका मिन्नी सलाम। हुसैन सबसे रुखसत हुए, घोड़े पे सवार हुए। जैसे ही घोड़े पे बैठे, घोड़ा है जो आगे नहीं बढ़ता, इमाम ने फरमाया, ए मेरे हस्ते वफादार, ये मेरी आखिरी सवारी है, इसके बाद मैं तुझे कभी जहमत नहीं दूंगा। अज़ादारों, तो जुमला सुन लो, तकरीर तमाम हो गई। कभी जहमत नहीं दूंगा। हस्ते वफादार ने बेजुबानी में कहा, मौला जरा मेरे सुमो की तरफ देखो, 4 साल की बच्ची मेरे सुमो को पकड़ के ले गई। मेरे पापा को न ले जा, जो भी गया है वो वापस नहीं आया। इमाम नीचे उतरे, बच्ची को उठाया, बेटी जाने दे मेरे साथ। बाबा बाबा बाबा, सकीना कहाँ सोएगी? बाबा एक बार सीने पे सुला लो। हुसैन करबला की रेत पे ले गए, बच्ची को सीने पे सुलाया। मुझे पता है हुसैन का नाम आंखों में नहीं, आंसुओं के समंदर में रहता है। पता है, हुसैन करबला की रेत पे लेटे, सकीना को सीने पे लेटाया। लेटाने के बाद का बच्ची वादा कर, आज के बाद बाप के सीने पे सोने की तमन्ना न करना। बाबा जा रहे हो? हाँ मेरे लाल, खुदा हाफिज। जैसे ही हुसैन बढ़े, बच्ची ने दामन को थामा। मीरानीस कहते हैं, नींद आएगी जब आपकी दूध आऊंगी बाबा, मैं रात को महकल में चली आऊंगी बाबा। फरमाया निकलती नहीं सैलानियां बाहर, सीने पे सुलाएंगी तुम्हें रात को माधर। वो कहती थी सोएंगे कहा फिर वलियत घर, शव कहते थे बजुर्ग न करो सदका में तुम पर, शब होएगी और दश्त में हम होएंगे बीवी, असगर भी मेरे साथ आज वही सोएंगे बीवी। वो कहती थी बस देख लिया आपका भी प्यार, मैं आपसे बोलूंगी ना अब यहाँ शहर अबरार, अच्छा न अगर कीजिए जलाने का इकरार, मर जाएगी शब को तड़प कर ये दिल अबरार। कैसी है ये बातें मेरा दिल रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है बाबा। असगर को कभी आपके अब तक नहीं सोए, बहला लिया अम्मा ने अगर चूके वो रोए, शफकत की मुझी पर के वो बेचैन न होए। अरे जितने हैं फर्जंद वो सब लगते जिगर में, मैं आपकी बेटी हूँ अम्मा का किसर है। अज़ादार हुसैन का जवाब देते, गुफ्तगू के सिलसिले को मोड़ा, कलो रो नाम सब्र करो बाप को जानी, कुछ देती हो अब्बास को पैगाम जुबानी, उतूरे लबे लाल है सब कृष्ण कहानी, मिलता है तो बीवी के लिए लाते हैं पानी। महबूबे इलाही के नवासे हैं सकीना, हम भी तो कई रोज के प्यासे हैं सकीना। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के, हम भी तो कई रोज के प्यासे हैं सकीना। अज़ादारों इजाजत मिली, हुसैन करबला के मैदान में आए, मैमना की फौज में असरा पे पलटी, आवाज आई या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया। पलटा हुसैन अपने नफ्स की तरफ, अज़ादारों आवाज आई, तीरों पे तीर खा चुके बस है हुसैन बस, लाशों पे लाश ला चुके बस है हुसैन बस, हम तुमको आजमा चुके बस है हुसैन बस। सर को झुका दो खंजरे बेदात के लिए, कुछ इम्तिहान छोड़ दो सच्चात के लिए। अज़ादारों चलती हुई तलवार में आमने गई, भागी हुई फौज सिमटी, किसी ने तीर मारा, किसी ने कबर मारा, गया जनाजा।
بدر میں لگائی گئی ضربت اماں، سانس لینے میں بھی ہوتی ہے اذیت اماں، چند لمحوں کا ہے مہمان علی کا بیٹا، اماں تم چادر تطہیر کا سایہ کرنا۔